Hello students, আমি evolution chapter to discuss কৰি আছিলো already আমি দুটা lecture video discuss কৰিছোৱে আমি up to Miller experiment লকে discuss কৰিছো ঠিক আছে আজি আমি discuss কৰিম theories of evolution ঠিক আছে theories of evolution আমি কোন কিটা theory discuss কৰিম first আমি heading কিটা চাই লওঁ আহা হ'ব first আমি discuss কৰিম Lamarck's theory of the inheritance of acquired character. এই থিওৰিটো লেমাৰ্কে দিছিল কাৰণে কি থিওৰি বুলি কোৱা হয় লেমাৰ্কিজম বুলি কোৱা হয় or Lamarck's theory বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে This theory says or according to the Lamarck whatever traits or characteristics changes an individuals acquired in life get inheritance ঠিক আছে so এইখিনি কথা আমি ভালছে ডিসকাস কৰিম যেতিয়া আমি প্ৰতিটো থিওৰি ডিসকাস কৰিম এই থিওৰিটো কোনে দিছিলে জিন বাপ্টিষ্ট লেমাৰ্ক হ'ব 1744 to 1829 এক্সপেৰিমেন্ট কৰি তেওঁ কি কৰিছিলে এই লেমাৰ্কছ থিওৰিটো আমাক দিছিলে নেক্সট আছে যেটো ডাৰউইন থিওৰিজ অফ নেচাৰেল সিলেকশন যেটো কোনে দিছিলে ডাৰউইন আৰু সো এই থিওৰিটো কি বুলি কোৱা হয় ডাৰউইনে দিয়াৰ কাৰণে ডাৰউইনিজম বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে according to this theory Charles Darwin states that evolution happens by natural selection. Individuals in a species show variations in physical characteristics. As a consequence, those individuals most suited to the environment survive and give enough time, the species will gradually evolve. ঠিক আছে? So, এই থিওৰিটো Charles Robert Darwin দিছিলে 1809 to 1882. Next যেটো আছে তোমালোকৰ mutation theory. ঠিক আছে? মিউটেশন থিওৰিটো তোমালোকক কোনে দিছিলে মিউটেশন থিওৰিটো দিছিলে হিউগো ডিভ্ৰিছ ঠিক আছে হিউগো ডিভ্ৰিছে মিউটেশন according to this theory new species are formed from the sudden and unexpected emergence of alternation in their defining traits ঠিক আছে আৰু যেটো লাষ্ট তোমাৰ থিওৰি আছে মডাৰ্ন সিনথেটিক থিওৰি আৰু এই থিওৰিটো দিছিলে কোনে G.L. Stebbins 1971 The modern synthetic theory of evolution describes the evolution in terms of generic variations in a population that leads to the formation of new species. It explains the contribution of factors such as generic variations and natural selection. ঠিক আছে So we first start কৰিম আজি Lamarck's theory of the inheritance of acquired characters that is Lamarckism. কিয় Lamarckism বুলি কোৱা হয় is because this theory proposed by Lamarck so it's called Lamarckism or Lamarck's theory Jean-Baptiste Lamarck is a French biologist was one of the first to explain seriously about the phenomenon of evolution he explained his work in a book Philosophic Zoologic in 1809 he observed the changes and adaptation of certain parts of animal bodies that were used continuously in certain ways. He noted that certain structure increased in size if used, but grew smaller or atrophied if not used. He thus concluded that these gains or losses through use and disuse were passed on to the offspring in the succeeding generation. Therefore, the idea of Lamarck was known as theory of inheritance acquired characters. তোমাৰ লেমাৰ্কিজমে কি বিশ্বাস কৰিছিলে যে ইউজ এণ্ড ডিসইউজ মেথডটো হি বিশ্বাস কৰিছিলে মানে যিকোনো এটা অৰ্গানিজমছে যিকোনো এটা তাৰ বডি পাৰ্ট যদি বেছিকৈ ইউজ কৰা যায় তেনেহ'লে সেই পাৰ্টটো কি হয় গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ যায় আৰু যিটো পাৰ্ট তোমাৰ কি হয় ইউজ কৰা নাযায় সেই পাৰ্টটো কি হৈ যায় লছ হৈ যায় বা সেই পাৰ্টটো স্মল হৈ যায় ঠিক আছে সো কি হয় সেই একুৱাৰ্ড যিটো কেৰেক্টাৰ হয় সেইটো নেক্সট জেনেৰেশ্যনত কি পোৱা যায় দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে যেনেহলে লেমাৰ্কিজমৰ যিকিটা পস্তুলেট আছিল যিকিটাৰ ওপৰত বেছ কৰি লেমাৰ্কে কি কৰিছিল লেমাৰ্ক থিওৰিটো দিছিলে সেইকিটা হৈছে ইউজ এণ্ড ডিসইউজ অফ অৰ্গেনছ constant use of the organs keep them active and makes them stronger large and more efficient continue under use or disuse and organs slowly makes them weaker and smaller and finally they disappear Thus, by differential use and disuse of various parts of the body during its lifetime, an organism would change to some extent and acquire some traits.
হেতুৱে কোৱা হৈছে যে কি হয় আমাৰ কোনো এটা অৰ্গানিজমছৰ বা বডি পাৰ্ট এটা যদি বেছিকে ইউজ কৰি থকা হয় তেনেহ'লে সেই বডি পাৰ্টটো কি হয় ষ্ট্ৰংগাৰ আৰু এক্টিভ হয় আৰু যিটো তোমাৰ ইউজ কৰি থকা নাযায় সেই পাৰ্টটো কি হৈ যায় নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক আছে ডিছএপিয়াৰ হৈ যায় আৰু যিবিলাক তোমাৰ যিটো বডি পাৰ্ট ইউজ কৰি থকাৰ কাৰণে এক্টিভ আৰু ষ্ট্ৰংগাৰ অৰ লাৰ্জাৰ হৈছিলে চ' কি হৈ যায় সেই পাৰ্টটো বা সেই যিটো কেৰেক্টাৰ তাতে একুৱাৰ কৰিলে সেই কেৰেক্টাৰটো কি হৈ যায় তাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যনতো দেখা পোৱা যায় তেনেকৈ কি হৈ যায় এটা নতুন ইণ্ডিভিজুৱেলছ বা নতুন অৰ্গেনিজম ফৰ্ম কৰিব পাৰে হয় নাই কাৰণ তাৰ বডি পাৰ্টটো ইনক্ৰিজ হৈ বডি পাৰ্টটো চেঞ্জ হৈ কিছুমান নতুন কেৰেক্টাৰ একুৱাৰ কৰে ঠিক আছে চ' জেনেৰেশ্যন টু জেনেৰেশ্যন তেনেকৈ যদি একুৱাৰ কৰি গৈ থাকে তেনেকৈ যদি তাতে একুৱাৰ কৰি গৈ থাকে তেনেহ'লে কি হ'ব ফাইনেলি এটা নতুন অৰ্গেনিজম ফৰ্ম হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' লেমাৰ্কিজিমৰ যিটো মেইন বস্তুটো আছিলে এইটো ঠিক আছে চ' নেক্সট কি কৈছে ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ এনভাইৰনমেণ্ট দ্য চেঞ্জেছ brought about by use and disuse of body parts by the influence of environment factors in an individual during its lifetime are known as acquired character to come paise next to question new organ as a result of need the production of a new organ in the animal body is a result of new need arose inside the body and continuously failed by the animal হয় না আমাৰ কি হৈছে নিউ অৰ্গেন এজ এ ৰিজাল্ট অফ নিড ইণ্ডিভিজুৱেলছৰ নিডছৰ অনুসৰি কি হৈ যায় এটা নতুন অৰ্গেন ফৰ্ম হৈছে বুলি আমাৰ লেমাৰ্কে কৈছে ঠিক আছে অৰ্গেনিজমছবিলাকৰ নিডছৰ জৰিয়তে তাৰ প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা নতুন বডি পাৰ্টছ এটা ফৰ্ম হয় বুলি আমাৰ লেমাৰ্কে কৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ গ্ৰোথ লাইফ কণ্টিনিউৱাছলি টেন্ডছ টু ইনক্ৰিজ দ্য ভলিউম অফ বডি বাই ইটছেল্ফ হুইচ পজেছেছ ইট এণ্ড to increase the size of its part up to certain limit which life itself determines. Our last is the inheritance of acquired character. The character which are acquired by an individuals are transmitted by heredity to the next generation. In every generation, fresh character are acquired. With the result, after a number of generations, the variations accumulate to the extent that the species is modified into a new one. হেতুকে কোৱা হৈছে না মই যেটো কৈছো কি হয় তাহাতে কি হয় নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি কি হৈ যায় এটা নতুন ক্যাৰেক্টাৰ একুৱাৰ কৰে হয় না বা তাহাতৰ কি হৈ যায় যিটো বস্তু ইউজ কৰি থাকে তাহাতি বেছিকে যিটো পাৰ্ট ইউজ কৰি থাকে সেই পাৰ্টটো কি হৈ যায় ইনক্ৰিজ হৈ যায় ষ্ট্ৰংগাৰ হৈ যায় এক্টিভ হৈ যায় আৰু যিটো তাহাতি ইউজ কৰি নাথাকে সেই পাৰ্টটো কি হৈ যায় ডিসএপিয়াৰ হৈ যায় সো তাহাতি ইউজ কৰি থকা পাৰ্টটো কি হৈ যায় ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে সো তাহাতৰ জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন কি হৈ যায় সেই নিডছৰ অনুসৰি কিছুমান নতুন নতুন অৰ্গান ফৰ্ম হৈ গৈ থাকে আৰু কি হৈ যায় এনেকৈ মডিফাই হৈ জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন কি হৈ যায় এটলাছ এটা নতুন স্পেচিছ বা নতুন ইণ্ডিভিজুৱেল ফৰ্ম হৈছে বুলি আমাৰ লেমাৰ্কে কৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ পিকচাৰখনত কি দিছে ফৰ্মেশ্যন অফ এ লং নেক এণ্ড লং ফ'ৰ লেগছ ইন জিৰাফ কি হৈ যায় তাহাঁতৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যেতিয়া তাহাঁতি কি হৈ যায় ফাৰ্ষ্টে জিৰাফ নাছিলে জিৰাফতকৈ এটা স্মলাৰ ওৱান অৰ্গেনিজম আছিলে চ' তাহাঁতি কি হৈ যায় ওখ গছবিলাকৰ কি হৈ যায় যেতিয়া তাহাঁতি খাব নোৱাৰে উঠি পিনি ঠিক আছে চ' তাহাঁতি বা ডিঙিটো দীঘল কৰি খাব ল'লে চ' সেইটো এটা নিডছ নহয় জানো তাহাঁতি বিচাৰিছে যে মোৰ ডিঙিটো দীঘল হোৱা হ'লে মই হয়তো এই গছজোপা খাব পাৰিলোহেঁতেন চ' তাহাঁতি কি কৰে তাহাঁতৰ নিডছ অনুসৰি কি হৈ যায় তাহাঁতৰ অৰ্গেনটো ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে যেতিয়া কি হৈ যায় জিৰাফটো যেতিয়া সেই খাব কৰি জঁপিয়াই বা ডিঙিটো ওখ কৰি যেতিয়া খাব চেষ্টা কৰিলে তেতিয়া কি হৈ গ'ল তাৰ ডিঙিটো দীঘল হৈ গ'ল বুলি আমাৰ লেমাৰ্কে কৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ তোমাৰ এইটো লেমাৰ্ক কনচিডাৰ্ড ডেট দ্য প্ৰেজেণ্ট ডে জিৰাফ ডিৰাইভ ফ্ৰম দ্য শ্বৰ্ট নেক অৰ শ্বৰ্ট লেগ ফৰ্মছ দ্য এক্সিষ্টেড ইন দ্য পাষ্ট হয় না দ্য জিৰাফ হেড টু ষ্ট্ৰেটছ its neck and forelegs to reach the higher leaves of trees to eat and hence the legs and neck become longer which were passed on to the next generation over a longer period of time হেতুকে কোৱা হৈছে কি হৈছিলে লেমাৰ্কে কৈছে যে জিৰাফে কি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট তাৰ সি পাষ্টত কেনেকুৱা আছিলে এটা স্মল নেক এটা অৰ্গেনিজমছ আছিলে আৰু কি হৈ যায় তাৰ নিডছ অনুসৰি সি যেতিয়া ওখ গছবিলাক খাব পৰা নাছিলে সি ওখ গছবিলাক যেতিয়া সি ডিঙিটো দীঘল কৰি বা ঠেংখন ওপৰলৈ উঠাই খাব বিচাৰিছিলে তেনেকৈ সি খাওঁতে কি হৈছিলে আফটাৰ জেনেৰেশ্যন আফটাৰ জেনেৰেশ্যন কি হৈছিলে তাৰ সেই ডিঙিৰ হাইটটো আৰু ভৰিখন দীঘল হৈ গৈ আছিলে ঠিক আছে চ' একদম লাষ্টত কি হৈছিলে তাৰ জিৰাফটো ফৰ্ম হৈছিলে বুলি কৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ লাইক জিৰাফৰ নিচিনা কি হ'ল দ্য ৱেভ ফিট অৰ ডাৰ্ক এণ্ড
Frog are also the result they are used in swimming. On the other hand, the birds like heron develop long legs as a result of stretching to keep their body out of the water. Again, the elongated body of snakes is due to the crawling through thick vegetation. এইবিলাক হৈছে এটা এক্সাম্পল. লেমাৰ্কে কি কৈছিলে হেতুৱে তাৰ মেইন কথা আছিলে, মেইন অবজেক্ট আছিলে কি ইউজ এণ্ড ডিসইউজ. কি কৈছিলে যদি আমি বডি পাৰ্টছখিনি আমি ইউজ কৰি থকা যায় বেছিকৈ তেনেহ'লে সেই বডি পাৰ্টছবোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ, এক্টিভ এণ্ড লাৰ্জাৰ হ'ব টাইম টু টাইম. এণ্ড কি হয় যদি আমি যিটো পাৰ্ট ইউজ নকৰোঁ তেনেহ'লে সেই পাৰ্টটো কি হৈ যায় ডিছএপিয়াৰ হৈ যায়. ঠিক আছে, আৰু আমাৰ নিডছ অনুসৰি কি হৈ যায় অৰ্গেনবিলাক ডেভেলপ হয় বুলি আমাৰ লেমাৰ্কে কৈছিলে. হ'ব, এইটোৱে আছিলে তোমাৰ লেমাৰ্ক থিয়ৰী বা লেমাৰ্কিজিম. তোমালোকে এটা কাম কৰিবা হোমৱৰ্ক হিচাপে, এই লেমাৰ্কিজিমৰ ড্ৰবেকবিলাক মোক কপিত লিখি পিনি মোক চেক কৰাবা. ঠিক আছে, ইয়াৰনো কি কি ড্ৰবেক আছে. ঠিক আছে, এই লেমাৰ্ক থিয়ৰী ড্ৰবেককেইটা মোক তোমালোকে লিখি চেক কৰাবা. ঠিক আছে, তেনেহ'লে নেক্সট যিটো ভিডিঅ' দিম তাত আমি ডিছকাছ কৰিম নেচাৰেল চিলেকশ্যনটো, যিটো ডাৰউইনিজিম থিয়ৰী, ডাৰউইন থিয়ৰীটো আমি নেক্সট ডিছকাছ কৰিম. হ'ব, থেংক ইউ ভেৰি মাছ.